गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा ऑनलाइन साडे प्लेटफॉर्म ते कंपटीशन वॉरियर दे। जिवें कि अपना टॉपिक चल रहा सीगा टाइम एंड वर्क, उहदियां अज आपां होर अगे गल्लां करदे हां भी टाइम एंड वर्क दे विच अगलियां होर टाइप्स की हो सकदियां हैं। तां क्वेश्चन अपना टाइम एंड वर्क दा भी अज भी अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क ही रहूगा। टाइम एंड वर्क, समा ते कम मेन टॉपिक है। टॉपिक इन्ना कि ज़्यादा लेंथी है कि बहुत सारिया टाइप्स बन जांदियां ने। ये दो बंदे इन्ने दिनों करते हैं, एक कल्ला किन्ने दिनों करूगा। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चनस कुछ आ जाते हैं बंदे, कुछ चले जाते हैं बंदे। तो इन्हां विच दो टाइप्स दी अज आपां गल्लां करांगे, सिर्फ दो टाइप्स जिहड़ियां मेन ने, काफ़ी बारी पेपर 'च पुछियां गई हैं। तो उन्हां विच सब तो पहला आप गल करते हैं जिहड़ी कि गल करता है भी रुपये वंडदा हो भी इस बंदे ने इन्ने दिन काम किया, इसने इन्ने दिन काम किया तो रुपये इन्ने है, इस नूं किन्ने मिलणगे, दूजे नूं किन्ने मिलणगे। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान नाल। क्वेश्चन की है, क्वेश्चन दे विच ये क्या है कि ए एक काम दा 1/4 हिस्सा 3 दिनां विच करदा है अते बी उसे काम दा 1/6 हिस्सा 4 दिनां विच करदा है। ए नूं किन्ना मिलेगा जेकर दोवें इकट्ठे काम करते हैं अते 180 रुपये दिते जाते हैं। कहने का मतलब है भी 180 रुपये बन रहे हैं आपां किहदे विच, ए ते बी दे विच। मीनस इहदे विच कल्ला ए दा पुछया है, थोड़े तो पेपर विच बी दा भी पुछ सकदा भी बी नूं किन्ने मिलणगे, या ए नूं बी तो किन्ने ज़्यादा मिलणगे, या बी नूं ए तो किन्ने घट मिलणगे। कुछ मर्जी पूछा जा सकता है। इस करके इस क्वेश्चन विच बथेरे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जिस तरह उन्हें ए का काम दस्या होया, इत्थों मैनूं एक गल होर पता लगदी भी क्वेश्चन बड़ा वधिया क्वालिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इहदे विच खास गल की है कि उन्हें ए दे दिन नहीं दिते हुए, आपां नूं सिर्फ ये दस्या होया है कि ए एक काम दा 1/4 हिस्सा 3 दिनां विच करदा। हुण तुहानूं इस कंसैप्ट का भी पता होना चाहिए है, जे ए किसी काम दा 1/4 हिस्सा 3 दिनां विच करदा है तो पूरा काम किन्ने दिनां विच करूगा। कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन दे विच उन्हें थोड़े तो 2-3 गल्लां इकट्ठियां पूछनियां, मतलब 2-3 कंसैप्ट इकट्ठे इस सवाल दे विच जुड़े हुए हैं। किहड़े-किहड़े देखो, हुण आपां नूं ये नहीं कहा भी ए पूरा काम किन्ने दिनां विच करदा, सिर्फ ये गल दसी है कि ए 1/4 हिस्सा किसी काम दा 1/4 हिस्सा किन्ने दिनां विच करदा, 3 दिनां विच। ते बी दे भी दिन उन्हें नहीं दसे हुए, बी का भी ये दस्या होया सिर्फ भी 1/6 हिस्सा किन्ने दिनां विच करदा, 4 दिनां विच करदा है। तो ए नूं किन्ने रुपये मिलणगे जेकर दोवें इकट्ठे काम करते हैं अते दोवां नूं रला के किन्ने रुपये मिलते हैं, 180 रुपये। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश ही पढ़िया करो। मैं कहना हुन्ना भी ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 3 days एंड बी कैन डू 1/6 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days। हाउ मच विल ए गेट इफ बोथ वर्क टुगेदर एंड आर पेड ₹180 इन ऑल। मीनस दोवां ने रल के काम किया, ए ने आपदा काम 1/4 3 दिनों में करता है, बी 1/6 4 दिनों में करता है, रल के किन दिनों करेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो भी इन्ना क्वेश्चन वखरा भी कई बार पेपर च पूछा गया है। क्वेश्चन की पूछा गया है भी 1/4 हिस्सा जो 3 दिनों करता है ए, ते बी 1/6 हिस्सा 4 दिनों में करता है, तो काम नूं कौन पहला करूगा, या ये पूछा गया भी ए किन्ने दिनों करूगा, बी किन्ने दिनों करूगा। इस क्वेश्चन दे विच दो क्वेश्चन इकट्ठे जोड़ के पूछे उन्हें, इक्को क्वेश्चन चो दो गल्लां इकट्ठियां पूछ गया। आओ आपां करते हैं इनू। देखो की क्या, सब तो पहला ए एक काम दा 1/4 हिस्सा 3 दिनां विच करदा है। जे ए किसी काम दा 1/4 हिस्सा 3 दिनां विच करदा है तो तुसीं की लिखना है, 1/4 नूं 3 दे बराबर मान लियो, 1/4 इक्वल टू की है 3 है। जे 1/4 3 दे बराबर है तो ਇਹਦਾ मतलब की निकलता है भी ए पूरा काम किन्ने दिनों में करूगा, आ 3 उधर जाके की हो जाता मल्टीप्लाई, तो ए पूरा काम किन्ने दिनों करूगा, 12 दिनों में। किन्ने दिनों 12 दिनों में। इस तरह जे बी उसे काम का 1/6 हिस्सा 4 दिनों में कर सकता है, 1/6 हिस्सा 4 दिनों में कर सकता है। ਇਹਦਾ मतलब बी पूरा काम किन्ने दिनों में करूगा, अपना 6 चौका 24 किन्ने दिनों में, 24 दिनों में। कुछ नहीं करना हुंदा, जिन्ना हिस्सा हैगा उन्होंने इक्वल टू जिन्ने दिन दिते उहदे बराबर रख दो एक काम, क्योंकि टोटल काम 1 हुंदा है। इस करके आ 4 दो जाके मल्टीप्लाई हो जाऊगा, 4 ते 1 आ जाएंगे 12। सेम ए दे दिन किन्ने आ गए 12,
ਐਵੇਂ b 1/6 ਹਿੱਸਾ ਜੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ 6 ਗੁਣਾ 4 मतलब 24। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ 1/2 ਹਿੱਸਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ 1/2 ਹਿੱਸਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 1/2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਨੇ ਜੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੂਗਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਰ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੂਗਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ 2 ਤੇ ਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ 1 6 ਗੁਣਾ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰਾ 12 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੂਗਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਆਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੇ 1/4 ਮੀਨਸ ਕੰਮ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਜੋ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰੂਗਾ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵੀ 1/6 ਹਿੱਸਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦੂਗਾ ਹਿੱਸੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਟੋਟਲ ਡੇਜ਼ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ। A ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣੇ 12 B ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਣੇ 24। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। A ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ B ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ 1/6 4 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 1/4 ਹਿੱਸਾ 3 12 ਆ ਗਿਆ A ਦਾ ਕੰਮ A ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੂਗਾ 1/6 ਬਰਾਬਰ 4 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ B ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੀਨਸ A ਤੇ B ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। A ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 24 ਏਕਮ 24 12 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 24 ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 24 ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ 24 ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ 24 ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਜ਼ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਹੁਣ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ A ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ B 1 ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁਪਏ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ A ਨੂੰ ਜਾਂ B ਨੂੰ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੁਪਏ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡਾਂਗੇ ਰੁਪਏ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ A/B। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ A ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਆ 1 ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੀ A 2 ਹੈ B 1 ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 180 ਆ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਰੁਪਏ ਹੈ 180। 180 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਤੇ 1 3 180 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 60 ਆ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ A ਨੂੰ ਰੁਪਏ B ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੇ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 120। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 120। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ A ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ 120 ਰੁਪਏ। ਜੇ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 60 60 into 2 120 A ਦੇ ਆ ਗਏ 60 into 1 60 B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ 60 ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ 1/4 ਹਿੱਸਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ, ਮੀਨਸ ਇਹ 1/4 ਹਿੱਸਾ ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰੂਗਾ? 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਮ B ਉਸੇ ਕੰਮ ਦਾ 1/6 ਹਿੱਸਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ B 1/6 ਹਿੱਸਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, B ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ? 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। A 12 ਦਿਨਾਂ ਚ, B 24 ਦਿਨਾਂ ਚ। ਆਪਾਂ ਡੇਜ਼ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। A ਤੇ B ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਟੋਟਲ ਵਰਕ, 24 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 24 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਮੇਰਾ 24 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ B 12 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ, 24 ਨੂੰ ਮੈਂ 12 ਤੇ ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ? A। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ A ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। B ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ 24 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ B ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1 ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਲ ਕੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੰਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੁਪਏ ਵੰਡਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ? 180 ਰੁਪਏ ਹੈ। 180 ਰੁਪਏ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਨੇ ਆਪਾਂ? A ਤੇ B ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ A ਦੀ ਜੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 2 ਹੈ ਤਾਂ A ਨੂੰ B ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਤੇ 1 3, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ 3। 180 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 60 ਆ ਗਏ। ਇਹ 60 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੇਰੀ 60 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 120। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ? 120 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ? 180 ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ B ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ? 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 60। 1 ਗੁਣਾ 60 ਕਿੰਨਾ? 60 ਆ ਗਿਆ। 2 ਗੁਣਾ 60 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 120 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੁਪਏ ਵੰਡਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵੰਡਨੇ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੌਜੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਦਿਨ ਕੱਢਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ 1/4 ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ? 4 ਤੀਏ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਜੀ 1/6 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰੂਗਾ? 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ B ਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਕਰੂਗਾ, ਔਖਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। A ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ, B ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। A ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ B ਇਕੱਲਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ A ਕਰੂਗਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, B ਕਰੂਗਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। A ਅਤੇ B ਨੂੰ ਉਸ ਰੁਪਈਆ 3200 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਦੇ A ਤੇ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ? 3200। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, C ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। C ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੇ C ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। C ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮੀਨਸ 3200 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। A alone can do a piece of work in 6 days and B alone in 8 days. A and B undertook to do it for rupees 3200 with the help of C. C ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹ 3 days ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਕ। How much is to pay to C? C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ A B ਤੇ C ਰਲ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ, B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ C ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵੀ A B ਤੇ C ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਐ ਕਹਦੇ C ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। C ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, C ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੰਨੇ ਲਈ? A ਤੇ B ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ? 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ A ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? A ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ B ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। C ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, C ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ C ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਤੇ B ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ? C ਦੀ। ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ? 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
मैनू इन्ना पता है भी ए ते बी जे सी की मदद लैंदे आ मतलब नाल आ गया सी तीनों रल के किन्ने दिनां च कर लैंदे आ 3 दिनां विच कर लैंदे ने। ये नहीं पता दस्सिया उन्होंने भी सी किन्ने दिनां विच करदा काम बट पुछा कि अपने तो पुछा यह है भी सी नूं किन्ना भुगतान करना पिया किहदे विचों 3200 रुपए विचों जे तिन्नां नूं रला के 3200 रुपए दिते उन्हें रुपये मैं तुहानूं पिछले क्वेश्चन च भी दस्सिया है भी किहड़े हिसाब नाल मिलदे आ एफिशिएंसी दे हिसाब नाल तिन्नां नूं 3200 रुपए मिले आ तो आपां ये दसना भी सी नूं किन्ने रुपये मिले सेम आपां एफिशिएंसी वाले ते चलांगे एफिशिएंसी कढांगे ते रुपये हमेशा एफिशिएंसी दे हिसाब नाल वंडे जांदे ने किसी बंदे विच जिन्नी काम करन दी समर्था हुंदी है उहदे हिसाब नाल ही उहनूं रुपये मिलदे ने। तो आपां देखदे हां भी इन्हां दा एलसीएम किन्ना बनदा है 6 8 ते 3 दा एलसीएम मेरे कोल आ गया किन्ना आ जाऊगा 24 8 3 24 6 4 24 3 8 24 ठीक। हुण मैनूं इन्ना पता है भी जे ये करदा 6 दिनां च करदा 24 चीज़ां मेरियां बनाउंदा जे 24 बनाउंदा तो रोज़ दियां किन्नियां चीज़ां बनाउंदा रोज़ दियां किन्नियां चीज़ां बनाउंदा 6 चौका 24 4 चीज़ां। मैं तुहानूं दस्सिया होया पहलां भी जे मैं इधरों इधर जावां मल्टीप्लाई विच जाना हुन्ना 6 चौका 24 4 विच ला दूंगा इत्थों इत्थे जाना हुंदा मैं तां डिवाइड विच जांदा जे आ चीज़ मैनूं दित्ती हुंदी मैं दिन कड्ढने हुंदे मैं 24 डिवाइड 4 करदा किन्ना आ जांदा 6 आ जांदा बट हुण मैनूं दिन दित्ते होए मैं की करना है एफिशिएंसी कढनी है तिन्नां दी तां 6 चौका 24 8 तिया 24 हुण इत्थे नहीं पता कोई गल नहीं पता था ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਲ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 8 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 3 8 24 ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ बी मेरिया 3 चीज़ां बना के जाता बट सी का नहीं पता बट मैनू इन्ना पता है भी ए बी ते सी जे रल के 3 दिनों में कर जाते हैं इसका मतलब 24 चीज़ां बनाउणियां 3 दिनों च कर जाते हैं तो रोज़ कितनी चीज़ां बन गई 8 चीज़ां 8 या 24 हुण आपां तो सी का बड़ा वधिया पता ला सकते हैं देखो जे तिन्नां दी रला के एफिशिएंसी 8 है जे उहदे विच्चों ए दी 4 है ये 4 चीज़ां बनाउंदा रोज़ दियां बी किन्नियां बनाउंदा 3 बनाउंदा 4 3 7 रल के किन्नियां बनाउंदे आ 8 बनाउंदे आ जे तीनों बंदे रल के 8 चीज़ां बनाउंदे आ तां ए ने 4 बनाईयां बी ने 3 बनाईयां तां सी मेरियां किन्नियां बनाऊगा फिर 4 3 7 ते 1 8 ਇਹਦਾ मतलब सी मेरी रोज की एक चीज़ बनाउंदा पिया ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पहला भी समझाया सी जे मैं इत्थों इधर जाना तो 6 चौका 24 8 या 24 बट हुण मैं सी दे दिन पता करने हैं जे दिन पता करने तो इत्थों इत्थे जाऊंगा भाग ते जाऊंगा 24 डिवाइड 1 कितना आ जाऊगा 24 ਇਹਦਾ मतलब जे सी उस पूरे काम नूं करदा तो किन्ने दिनां विच करदा 24 दिनां विच करदा तो रुपये जिहड़े वंडीने आ उन्हां दी एफिशिएंसी दे हिसाब नाल वंडीने आ ਇਹਦਾ मतलब हुण आपां रुपये तिन्नां च ही वंड दिंदे आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ A B C ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਵੰਡੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ A ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ A ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ 4 ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A 4 ਬਣਾਉਂਦਾ B ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ 3 ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ C ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ 1 ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਿਰਫ C ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ 1 ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ टाइप वो कर रहे हैं जिहदे विच रुपये दिते होणगे ते रुपये आपां वंडने होणगे किसी एक दा हिस्सा पुछया होगा तो अपने तो हुण किहदा हिस्सा पुछया है सी दा देखो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन करवाउणा टाइप वाइज कट्ठी खिचड़ी नहीं बनाउंदागा एक टाइप सैपरेटली कराऊंगा तुहानूं अगलियां वीडियोज़ दे विच एक टाइप लैके चलूंगा जिहड़ा भी टॉपिक कराऊंगा हुण मेरियां नैक्सट जिहड़ियां वीडियोज़ आउणगियां वो पूरियां घंटे ਦੀਆਂ वीडियोज़ होणगियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक टॉपिक चकूंगा एक टॉपिक ਦੇ 15 to 20 क्वेश्चंस लगभग मेरी कोशिश होंदी है 20 क्वेश्चन तक करवा दियां एक क्वेश्चन नाल एक प्रैक्टिस वास्ते नोट किया होगा तुसीं पिछला क्वेश्चन बिल्कुल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੁਪਏ ਵੰਡਨੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੀ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਉਂਗਾ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕੂਗਾ
एक दिन एक क्लास लाऊंगा एक टॉपिक दे स्टैंडर्ड दे वधिया सिंपल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सिर्फ स्टैंडर्ड दे क्वेश्चन जिन्हें ਜਿਹੜੇ कोई क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੇਜ਼ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਗਰੰਟੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਐਸ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ 4 B ਨੂੰ 3 C ਨੂੰ 1। ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ C ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ C ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 4 3 7 1 8 8। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 8 ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3200। ਜੇ 3200 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ 8। ਆਪਾਂ 3200 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 400। ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ C ਨੂੰ ਵੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਗੁਣਾ 400 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 400। 1 ਗੁਣਾ 400 मीन्स 400 आंसर आ जाऊगा। 4 आप बी ऑप्शन पई है, बी अपना आंसर आ जाऊगा 400। हुण इस क्वेश्चन नूं एक होर तरीके नाल भी पूछ सकदा हो, इत्थे थोड़ी जी कन्फ्यूजन दे सकदा है। जिहड़ा उन्हें पूछा है वो ये पूछ सकदा ए नूं रुपये किन्ने मिले, जो जो पूछ सकदा सारा कुछ दस देना। क्वेश्चन वैसे मेरा खत्म हो चुका है, आंसर आ गया मेरा 400। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर कितना बनता पाया 400। बट तुहानूं होर नाल अटैच करके दस रहा भी होर की अलग पूछ सकता है। वो इहदे विच ज़्यादा तो ज़्यादा की पूछ सकता है भी ए नूं किन्ने रुपये मिले, ए नूं किन्ना भुगतान किया गया। तो जे ए दा भुगतान पुछदा मेरे तो मैनूं पता 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 4 यूनिटां की वैल्यू कितनी हो जूगी 400 गुणा 4 मीनस 1600। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ A ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ 1600। ਸੇਮ ਜੇ B ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 ਹੈ, B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ 3 ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ 4 ਤੀਏ 1200 ਤੇ ਮੇਰਾ B ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 1200। C ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਜੇ A ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 1600 ਮਿਲਣਗੇ, B ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ 1200 ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 400। ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3200 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1600 ਤੇ 400 2000, 2000 ਤੇ 1200 3200। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। चौथा क्वेश्चन की पूछ सकता थानू, चौथा ये पूछ सकता है कि A नू C तो किन्ने रुपये वध मिले, A नू C तो किन्ने रुपये वध मिले। हुण आपां तिन्नां दे रुपये कढ ले, पर जे आपां नू पुछा सिर्फ यही हुंदा भी A नू C तो किन्ने रुपये वध मिले, तो आपां नू तिन्नां दी रेशो पता है A रेशो B रेशो C, जिहड़े च आपां रुपये बनने सी 4 रेशो 3 रेशो 1 है। ਹੁਣ क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन बनाता, 3 क्वेश्चन मैं पहला बनाते, चौथा क्वेश्चन आ बन सकता है A नूं C तो किन्ने रुपये वध मिले। तो आपां नूं वखरे वखरे A ते C दे रुपये कड्ढण दी लोड़ नहीं हैगी, आपां वखरे वखरे वैसे कढ चुके हैं भी इहनूं मिले सी 1600, इहनूं मिले सी 1200, इहनूं मिले सी 400। तो तुसीं कहोगे सर A B C तिन्नां दे कढ लांगे, विचों A नूं C तो किन्ने वध मिले, तो 1600 चों 1200 घटा देंगे, 1600 चों 400 घटा देंगे, कितना आंसर आ जाऊगा 1200। मतलब A नूं C तो किन्ने रुपये वध मिले, A नूं C तो 1200 रुपये वध मिले, आपां नूं पता लगदा पिया। पर मैं कहना हुन्ना आपां नूं आ काम करन दी लोड़ नहीं हुंदी। जे आपां नूं सीधा ही पुछिआ A नूं C तो किन्ने रुपये वध मिले, A नूं किन्ने रुपये C तो वध मिले, तो आपां देखांगे A जे 4 यूनिट लैंदा C 1 यूनिट मिलदे है, तो ऑटोमैटिक A कोल किन्ने यूनिट ज़्यादा हैगे है 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू जे 400 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाऊगी, सीधा कटांगे किन्ने रुपये आ गए अपने 4 दिए 1200। फिर देखो ध्यान नाल उन्हें क्या सीगा, क्वेश्चन तो आपां कर चुके हैं, पर मैं तुहानूं नाल जिहड़े क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिटेल करा रहा पूरी। एक क्वेश्चन दे नाल किन्ने क्वेश्चन होर बन सकते हैं। आपां नूं पता लग गया रुपये कड्ढण दा मैथड की है, एफिशिएंसी कढ के एफिशिएंसी च रुपये वंड देने हैं, रेशो का कंसैप्ट ला देना, अपना आंसर आ जाऊगा।
अपना सी आंसर 400 आ गया सी। बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਬੀ ਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਬੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਏ ਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਏ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਏ ਨੂੰ ਸੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੱਢੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਏ ਦੇ ਸੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਮਿਲੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 ਹੈ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਏ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਾਂ ਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ 1200। ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੀ ਨੂੰ ਸੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਬੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਬੀ ਨੂੰ ਸੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਬੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢੋ ਸੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢੋ ਬੀ ਚੋਂ ਸੀ ਦੇ ਘਟਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ 1200 400 ਘਟਾਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 800। ਐਵੇਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਤੋਂ ਬੀ ਦੇ ਵੱਧ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਨਾਲੋਂ ਸੀ ਨਾਲੋਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 400 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 800। ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਕੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੋਂ ਆ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਕੀ ਤੋਂ ਸੀ ਤੋਂ ਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੋਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਏ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਧ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ 400 ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 400 ਹੈ। ਐਵੇਂ ਬੀ ਨੂੰ ਸੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 400 ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 800। ਵੱਧ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਕਿਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਸ਼ੋ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਵੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲੀ ਰੁਪਈਏ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜਦੋਂ 20 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ A loan can complete a work in 16 days and B loan in 12 days starting with A they work on alternate days ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ alternate days ਦੀ alternate days alternate days ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ alternate days ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ A ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ A 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ B ਇਕੱਲਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੇ B ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ B ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਊਗਾ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। A ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ A ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ A ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ A ਨੇ ਜੇ ਕੰਮ A ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ A ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਡੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ A ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ 16 ਡੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ A 12 ਡੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ B ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ A ਕੰਮ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੇ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰਕ ਔਨ ਅਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਅਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਜੇ A ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਕੱਲਾ A ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ A ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ B ਕਰੂਗਾ ਮੀਨਸ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ A ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ B ਦੀ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੌਣ ਆ ਜਾਊਗਾ B ਆ ਜਾਊਗਾ A ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ B ਆ ਜਾਊਗਾ B ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ A ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ A ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈ
दूजे दिन बी काम करके जो आपकी एफिशिएंसी के हिसाब नाल चीज़ां बनाउंदा है बना के चला जाऊगा। तीजे दिन हुण किहदी वारी आऊगी, ए दी, तीजे दिन फिर ए आ जाऊगा, तो चौथे दिन किहदी वारी आऊगी, फिर बी दी। इस तरह ये काम चलता रहूगा जो तक काम पूरा नहीं हुंदा। हुण इहदे विच इक तां आपां नूं इस गल दा पता होवे भी जिदों काम शुरू कीता वो पहले दिन काम करूगा, दूजा बंदा दूजे दिन, फिर तीजे दिन पहला बंदा, चौथे दिन फिर दूजा बंदा। दूजी गल इहदे विच इह समझण वाली है कि हुण जे इहदे विच मैं तुहानूं कह दियां भी 8वें दिन काम कौन करूगा, 8वें दिन काम तो तुसी गिनन नहीं लग पैना भी 8वें दिन किहदी वारी आऊगी, या ऐ कहां भी 13वें दिन काम कौन करूगा, 13वें दिन, या ऐ कहां 19वें दिन काम कौन करूगा, सीधा ही पूछा होवे तो तुहानूं इस कंसैप्ट दा पता होवे भी जे ए ने पहले दिन काम कीता एदा मतलब ए ऑड डेज च काम करूगा, कड़ी वाले दिनां विच काम करूगा। जे ए पहले दिन काम कर गया एदा मतलब ए उस तो बाद कितने दिन आऊगा, तीजे दिन, वो भी कड़ी है, ऑड डेज है। फिर 5वें दिन ऑड, फिर 7वें दिन ऑड, फिर 9वें दिन ऑड, फिर 11वें दिन ऑड, फिर 13वें दिन ऑड, फिर 17वें दिन ऑड, तो 13वें दिन ए ही आऊगा, फिर 17वें दिन ऑड नंबर है 17, फिर 19वें दिन भी कौन आऊगा, मेरा ए ही आऊगा। मींस ए मेरा हमेशा ऑड डेज वाले दिन, क्योंकि ए एक तो शुरू होया है, ऑड नंबर तो शुरू होया, तो ए ऑड नंबर चलूगा, कली वाले दिनों में ए चलूगा, जोटे वाले दिनों में बी चलूगा। जोटा मींस ईवन नंबर्स। जे बी मेरा दूजे दिन काम करता है तो अगली बारी उदों कदों आऊगी, चौथे दिन, उस तो अगली बारी 6वें दिन, उस तो अगली बारी 8वें दिन, उस तो अगली बारी 10वें दिन, उस तो अगली बारी 12वें दिन। मींस कोई भी जोटे वाला दिन आ जाए मैं सीधा पता होगा जी 8वें दिन हैगा तो बी दूजा सीगा, तो 8वें दिन भी कौन आऊगा, मेरा बी आऊगा। इस गल का तुहानूं पता होवे भी जेड़े बंदे दा दिन ऑड है पहला तो वो ऑड डे ही आऊगा अल्टरनेट डेज दे विच। जेड़े बंदे दा काम ईवन है पहला मींस दूसरा दिन जिहदा हैगा उहदा चौथा, 6वां, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां सारे उहदे की आउणगे, ईवन डेज आउणगे। इस क्वेश्चन वास्ते आपां नूं आ बेसिक गल्लां दा पता होवे। बाकी सवाल सारा वही है पिछला। आ देखो हुण सवाल नूं करदे आं आपां। उम्मीद करदा भी तुहानूं समझ आ गई होनी। वीडियो नूं लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। कंपीटिशन वॉरियर बठिंडा। अगे आपां चलदे हां हुण क्वेश्चन ते। उन्होंने कहा भी ए किसी काम नूं 16 दिनों कर सकता है। कंसैप्ट अपना वही रहूगा पिछला, जे ए किसी काम नूं 16 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम नूं 16 दिनों में कर सकता है, कल्ला जना करे तां। बी उसे काम नूं जे कल्ला जना करे तां कितने दिनों कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। स्टार्टेड विद ए दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव्स। एक दिन छड़ के काम करते पे है ते काम कितों स्टार्ट होया, ये गल पक्का तुहानूं देऊगा पेपर दे विच। इहदे बिना गल नहीं बननी भी काम कित्थों स्टार्ट होया है, इहदे बिना गल बननी नहीं। उन्होंने देना ही पैना भी काम पहले दिन किन्ने कीता है, तो काम मेरा पहले दिन किन्ने कीता है, ए ने। बस इत्थों मेरी गल बन जूगी। हुण जे ए ने काम स्टार्ट कीता है तो मैं कहूँगा 16 12 एलसीएम हुण तुहानूं टोटल वर्क कढना आउंदा है भी वड्डे दा पाड़ा पढ़ांगे 16 दूना 32 16 तिया 48। इहदा मतलब मेरा 48 ते मेरा टोटल वर्क बन जाऊगा, क्योंकि 16 एकम 16 12 के पढ़े 16 नहीं आता, 16 दूना 32 12 के पढ़े 32 भी नहीं आता, 16 तिया 48। जो 16 तिया 48 है तो 12 के पढ़े विच मेरा 48 आता है। इस करके टोटल वर्क कितना आ गया मेरा 48। मीनस मैं कितनी चीज़ां बनवानियां है या किन्ने यूनिट काम करवाना है, उन्होंने तो मैं 48 यूनिट टोटल काम करवाना है। इत्थे मैं 48 ना लैके एक गल होर सुन लो, कुछ मर्जी नंबर भी ले लेंदा मेरा आंसर फिर भी आ जाना सी, बट 48 मैं क्यों लिया है, क्योंकि 48 इन्हां दा सब तो छोटा मल्टीपल है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 48 इन्हां दा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तुहानूं अगे मैं एचसीएफ ते एलसीएम भी समझाऊंगा एक क्लास दे विच, क्योंकि थोड़े टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम दा, उत्थे चंगी तरह समझ लग जूगी भी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर की हुंदा है, एचसीएफ की हुंदा है, ते लीस्ट कॉमन मल्टीपल की हुंदा, डिवाइजर की हुंदे आ, मल्टीपल की हुंदे आ। बट आप इत्थे एक बारी काम चलाने हैं भी आपको एलसीएम का पता है भी 16 तिया 48 टोटल वर्क अपना 48 आ जाऊगा। एदा मतलब ए एफिशिएंसी मीनस ए रोज दी कितनी चीज़ां बनाऊगा मेरिया, इत्थों इधर जाना है 16 तिया 48 आ कितनी जाऊंगा 12 चौका 12 4 जार 48 एंड 16 3 जार 48। मतलब रोज दी 3 चीज़ां मेरिया बनाऊगा ए
ਤੇ B ਬਣਾਊਗਾ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ B ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, A ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, A ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਘੱਟ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ A ਨੇ ਤਾਂ A ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। A ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ A ਮੇਰੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ? B ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੇ B ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ B ਆਪਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਜਾਊਗਾ? 4 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ, ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 3 4 3 4 ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 3 ਆਊਗਾ ਤੇ A ਆਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ 4 ਆਊਗਾ ਤੇ B ਆਊਗਾ, ਫਿਰ A 3 ਆਊਗਾ, B 4 ਆਊਗਾ, A 3 ਆਊਗਾ, B 4 ਆਊਗਾ। ਉਹ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ 48 ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਸੈੱਟ ਬਣਨਗੇ 3 4 3 4 3 4 ਐਵੇਂ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ A ਆਇਆ ਤਾਂ 3, B ਆਇਆ 4, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ A ਨੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ B ਨੇ ਲਾਤਾ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਦਿਨ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ? 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ A ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ B ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ A ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ B ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 48। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਾਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 48 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 48 ਨਾ ਹੋ ਕੇ 49 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 7 × 7 49 ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2 × 7 ਮੀਨਸ 14 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ 48 ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 48 ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 48 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ 48 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 48 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 48 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 7 6 42, 7 6 42 ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 7 × 6 42 ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 2 × 6 ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ 12 ਕੰਮ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? 42 ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? 48। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਦਾ ਮਲਟੀਪਲ। ਪਿਛਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? 42। ਤਾਂ 7 6 40 ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਆ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, 2 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਟ ਬਣੇ? 6 ਸੈੱਟ ਬਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? 12 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ 48। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੰਮ ਰਹਿ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ? 48। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 42 ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ? 6 ਰਹਿ ਗਿਆ। 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਗਾ। 12 ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 42 ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ 48 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ 48। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨਵਾਂ ਦਿਨ? 13ਵਾਂ ਦਿਨ। 12 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਔਡ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਔਡ ਡੇ ਹੈ 13, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? A ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੇ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? 6 ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਣਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ? 3 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 42 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਹੁਣ ਛੱਡੋ 42 ਸੀਗੀਆਂ, 6 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 6 ਤੋਂ 3 ਹੋਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, 45 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ, ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ? 42 ਤੇ 3 45 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 45 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ। 42 ਆ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਆ ਬਣ ਗਈਆਂ। 42 3 45। ਹਜੇ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ।
ਸੀ ਏ ਨੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀਆਂ, 3 ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, 3 ਆ ਕੇ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਣਾ ਗਿਆ, 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਕਾਇਆ, 13 ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਾ 13 ਦਿਨ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਰਲ ਕੇ 13 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਹਜੇ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 42 ਚੀਜ਼ਾਂ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਗਲੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਇਹ ਆਇਆ 13ਵੇਂ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆ, 6 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਈਆਂ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 13 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 14ਵਾਂ, ਜੇ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਚੌਥੇ, ਉਹੀ 6ਵੇਂ, ਉਹੀ 8ਵੇਂ, ਉਹੀ 10ਵੇਂ, ਉਹੀ 12ਵੇਂ, ਉਹੀ 14ਵੇਂ, ਤਾਂ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੀ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਬੀ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 4 ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, 3, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 13 ਲਿਖ ਕੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ 4, ਉਹ 4 ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 3, 3 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 13 ਸਹੀ 3/4, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਆਊਗਾ 13 ਸੇ 3/4। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ, ਪੜਾਉਣ ਆਇਆ, ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, B 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ A ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ B ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢਣਾ, 16 3 48, 12 ਚੌਕਾ 48, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ A ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, B ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ 4, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ 3 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, B 4 ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, 3 ਬਣਾਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, B ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, 7, ਜੇ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ 48 ਤੇ, 48 ਤੇ 7 ਦੇ ਬੜੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਊਂਗਾ 42 ਤੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ 7 ਗੁਣਾ 6 42, 2 ਗੁਣਾ 6 12, 12 ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 42, ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 48, 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, A ਬਣਾਊਗਾ, 13ਵਾਂ ਦਿਨ ਔਡ ਡੇ ਹੈ, A ਆਊਗਾ, 6 - 3 3, 13 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 3 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 3 ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ, 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਕੇ B, ਬਟ B ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, 3/4 ਮੀਨਸ ਪੌਣਾ ਦਿਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ 13 ਸਹੀ 3 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, 13 ਸਹੀ 3/4 ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 13 ਸਹੀ 3/4। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट आप सेम ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान, क्वेश्चन की है A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days। कहने का मतलब है जी A किसी काम को 20 दिनों कर सकता है, B 30 दिनों ते C उस काम को पूरा 60 दिनों में कर सकता है। In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day। A ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੌਣ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, B ਅਤੇ C, B ਅਤੇ C ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਦੀ, A ਦੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲਸੀਐਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੌਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 20 30 ਤੇ 60, ਤਾਂ ਆਪਾਂ A B ਐਂਡ C ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। A ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, B 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ C 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ, ਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੜੋ, 60 × 60 ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 60 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੱਢੋ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 20 30 60, 30 ਦੂਣਾ 60, 60 × 60। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 60 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, 3 ਯੂਨਿਟ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 20-30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 60 ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? 2 ਸੀ ਮੇਰੀ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਦਿਨ B ਅਤੇ C, ਤੀਜੇ ਦਿਨ B ਅਤੇ C ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? A ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ A ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ A ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਊਗਾ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ A ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਊਗਾ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ A ਦੀ ਕੌਣ ਆ ਜਾਣਗੇ? B ਤੇ C। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ A ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ A ਦੇ ਨਾਲ B ਵੀ ਆ ਗਿਆ, C ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਗੀਆਂ? 3 A ਬਣਾਊਗਾ, 2 ਤੇ 1 ਰਲ ਕੇ ਕੌਣ ਬਣਾਉਣਗੇ? B ਤੇ C। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। A ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, B ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ A ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ? 3 ਬਣਾਈਆਂ। ਬਟ ਤੀਜੇ ਦਿਨ A ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? B ਤੇ C। ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਬਟ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਵਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਪੀਡ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੇ ਦਿਨ A ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਆ? B ਤੇ C। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਲਾ A ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ A ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ A ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 3 ਆ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਟੋਟਲ ਕੰਮ 60 ਹੈ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਊਗਾ? 3 ਬਣਾਊਗਾ। A B ਤੇ C ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਲ ਗਏ, ਕੌਣ ਰਲ ਗਏ ਨਾਲ? A ਦੇ ਨਾਲ B ਤੇ C ਰਲ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 3 ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, B ਤੇ C 2 ਤੇ 1 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ? 6। ਤਾਂ 6 ਤੇ 9 ਤੇ 3 12। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ? 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਾ? A ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ A ਨੇ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ABC। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਦਿਨ BC ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A, ਦੂਜੇ ਦਿਨ A, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ABC, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫਿਰ A, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ A, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ABC, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ A, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ A, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ABC। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰੇਕ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। 6 3 9 3 12 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ? 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? 60 ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜੇ 60 ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 12 ਗੁਣਾ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 60 ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ 60 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 60 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਣਾ 5 ਕੀਤਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ 3 ਗੁਣਾ 5 ਕਰੂੰਗਾ। 3 ਗੁਣਾ 5 ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? 15 ਡੇਜ਼। 15 ਡੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 15 ਡੇਜ਼। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। A, B ਅਤੇ C 20 30 ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ A ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 20 20 30 C 60 ਚ ਕਰਦਾ, 15 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। 20 30 60 ਐਲਸੀਐਮ 60 ਆ, 3 2 1 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ A ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ A, ਤੀਜੇ ਦਿਨ A B ਤੇ C ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ B ਤੇ C ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ? 3, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ 3 ਲੱਗੀ, ਬਟ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 3 2 5 ਤੇ 1 6, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਆ ਗਏ। 6 3 9 3 12 ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ 12 ਬਣੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ। ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 12 5 60 ਹੁੰਦਾ, 3 5 15 ਆ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਸੀਗਾ। 3 5 15 15 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।